Hello, friends, and welcome to e-classroom of Ahmednagar College Junior Wing. Once again, we are going to study our interesting subject, that is bookkeeping and accountancy. In some previous lectures, we have started our interesting topic, that is analysis of financial statements. Okay, financial statements, we all know that every business organization has to prepare financial statement at the end of financial year. For example, trading account, profit and loss account, balance sheet, and so many other statements. We can know various things about profit, loss, and financial position from financial statements. But from analysis of financial statement, we can compare those statements with the previous years. We can find out the ratios, we can find out the percentages, and also the way business is going on. Okay, profitability of business, accountability of business, and so many things when we analyze those financial statements. Okay, मित्रांनो, आपण इथे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आणि त्याचं अनालिसिस कसं करतात हे याच्या आधी पाहिलेलं आहे. त्याच्यावरनं आपल्याला असं कळतं की अनालिसिस करणं फायनान्शियल स्टेटमेंट्स हे अतिशय महत्वाचं आहे, जेणेकरून आपल्याला मागच्या वर्षीची माहिती, या वर्षीची माहिती आपण त्याची तुलनात्मक अभ्यास करू शकतो. त्यामधनं आपण त्याचे टक्केवारी, त्यानंतर वेगवेगळे प्रकारचे स्टेटमेंट्स, जसं कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट्स आहे, स्टेटमेंट ऑफ इन्कम, कंपॅरेटिव्ह बॅलन्स शीट आहे, त्याचे वेगवेगळे पर्सेंटेजेस आहेत, रेशिओज आहेत, हे आपल्याला तिथं फाइंड आउट करता येतात. ठीक आहे. तर मागच्या वेळेस आपण वी हॅव स्टडीड अबाउट सम एक्झाम्पल्स of statement of income, then comparative balance sheet, and also we have find out the statements and common size statements, and how to find out the percentage of various item. You can see the formula on your screen. We have already solved the example. Okay, now in this lecture we'll study about cash flow statements. Okay, cash flow. आता cash flow म्हणजे काय की कॅश आपल्याकडे येते, कॅश इनकम, that means cash inflow and cash outflow. Cash goes out. Okay, cash comes in and cash goes out. We call it as cash inflows and cash outflows. Okay, then statement which summarizes sources of cash inflows and uses for cash outflows during a particular period, we call it as cash flow statement. Okay, now when we prepare cash flow statement, cash inflow, how what are the various sources of inflow of cash and various other sources of outflow of cash. Okay, and we make an analysis of that statement, cash flow statement. It is another important technique of financial analysis that shows sources and applications of cash by preparing cash flow statements. Okay, now when we analyze those statements, cash flow statements, we can find out how we got the cash. That means what are the various sources of cash, maybe owned sources or maybe borrowed sources of finance. Okay, and how the cash uh, is utilized, that means application of cash. And in this way we can find out various aspects of cash flow statements on the basis of analysis of cash flow statement. Okay, now let us see about it is inflow, that means receipts, and outflow means payments of cash from various activities. Now let us see importance of cash flow statements. महत्व काय cash flow statements, we are going to study here. Useful in short term financial planning and decision making. We all know that board of directors or the owners or the office bearers who uh, plans for the further activities of the business organization. Also, they take some important decisions, but there must be something on which they can take the decisions on the basis of financial statements
on the basis of financial information. And at this time, cash flow statements provides important information such as cash and equivalents for specific period, and on that basis, on that information, the board of directors or the owners can take proper decisions, accurate decisions, and also they can make a financial planning better. Okay, then help in analysis of liquidity position. Liquidity, we all know liquidity is very important for various business organizations. We have to find out that what is liquidity of the cash. Liquidity means which the assets which can be converted easily into cash. Okay, and liquidity is important for banks and especially for financial institutions, as it shows the ability of the business to pay its current liabilities. If we have enough liquidity is properly maintained, then we can pay our current liabilities. Okay, so cash flow statements helps for liquidity position. Then efficient cash management. For efficient cash management, we must know about cash inflows and cash outflows, various sources of finance, about availability of cash. And that is why it is very important to prepare cash flow statement, as it gives information relating to surplus or deficit of cash, which helps the business enterprise to decide short term investment or of surplus and arrange short term credit of deficit. That means cash flow statements are very important to efficient cash management. Okay, then helps in comparative study. It also helps, that means cash flow statement helps to prepare comparative study of cash budget, which indicate the extent to which cash resources of business were generated and used according to the cash budget. Okay, that means when we prepare cash flow statements, it provides us enough information which indicates the extent of cash resources, how much cash resources we have, how many cash resources we have, whether it is possible to arrange more cash, or whether the resources are so costly or cheaper for us. All these information we get from study of comparative statement from cash flow statement. Okay, then it helps in study of receipts and payments. Okay, receipts means we earn the cash or we get the cash inflows, and payments which cash outflows. It gives the speed at which cash is generated from debtors, from stock and other current assets, and the speed at which current liabilities are paid off. Okay, that means from cash flow statements we can get information about inflow of cash. That means the speed of cash generated from debtors, that means recovery of debtors, then from stock and various current assets, and also how we have to pay the current liabilities, what is the speed of paying the current liabilities. Okay, we can get information from cash flow statements. Then helpful in dividend declaration. It is very important to know about the cash availability, then liquidity of cash, then our profit earning capacity for declaration of dividend. And certainly cash flow statement is very useful in declaration of dividend, as it shows the position of cash generated from operating activities, which can be used for payment of dividend. Okay, then it is also helpful and acts as a tools of planning. It can be used for projecting future investing and financial plans by the management of business enterprises. That means we can decide about our further plans, projects by investing, and financial plan by the management on the basis of cash flow statements and on the basis of its analysis. Okay, then uses of cash फ्लो स्टेटमेंट. मित्रांनो, आपण इथं काही कॅश फ्लो स्टेटमेंटचे फायदे पाहिलेले, जसे युजफुल इन शॉर्ट टर्म फायनान्शियल प्लॅनिंग अँड डिसिजन मेकिंग.
कुठलाही निर्णय घेताना, भविष्यातील प्लॅनिंग करताना कॅश फ्लो स्टेटमेंट्स वरून आपल्याला बरीचशी माहिती मिळते आणि ज्याच्यावरून आपण चांगल्या प्रकारचे योग्य डिसिजन्स घेऊ शकतो. त्यानंतर व्यवसायाची लिक्विडिटी पोझिशन काय आहे ती आपल्याला कळते. हे स्पेशली बँक्स आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनसाठी फार महत्वाचं असतं आणि त्याच्यावरनं आपल्याला कळतं की आपली जे काही व्यवसाय आहेत त्याची लिक्विडिटी पोझिशन काय आहे, जेणेकरून आपण आपले जे काही करंट लायबिलिटीज आहेत ते पे करू शकतो किंवा नाही, ते आपल्याला कॅश फ्लो स्टेटमेंट्स वरनं कळतं. त्याचबरोबर एफिशियंट कॅश मॅनेजमेंट, आपलं कॅश मॅनेजमेंट जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला सरप्लस होतंय की डेफिसिट होतंय हे आपल्याला याच्यावरनं कळतं, ज्यामधून आपण इन्व्हेस्टमेंट करू शकू आणि आपल्याला काही तूट होत असेल म्हणजे काही तोटा होत असेल तरी आपल्याला याच्यावरनं कळत असतं. त्यानं इट हेल्प्स कंपॅरेटिव्ह स्टडी, आपल्याला कॅश फ्लो स्टेटमेंट जे आहेत याची कंपॅरिझन करता येते. मागच्या वर्षीचं कॅश फ्लो स्टेटमेंट असेल, करंट इयरचं जे कॅश फ्लो स्टेटमेंट, याचे कंपॅरेटिव्ह स्टडी, याचा तुलनात्मक अभ्यास करून आपल्याला वेगवेगळी त्याच्यातून माहिती मिळते. जसं रिसोर्स ऑफ कॅश, आपल्याला कुठनं कॅश मिळते, कुठनं कॅश मिळू शकते, त्याचा वापर कसा होऊ शकतो, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या कंपॅरेटिव्ह स्टडी मधून कळत असतात. त्यानंतर स्टडी ऑफ रिसिट्स अँड पेमेंट्स, आपल्याला कॅश कशी मिळणार आहे, जसे आपले डेटर्स आहेत, स्टॉक आहेत, त्याच्यातून आपल्याला कॅश मिळू शकेल किंवा कुठल्या मार्गाने कॅश मिळते आणि त्याचं आपण जे काही युटिलायझेशन आहे, पेमेंट आहे, ते कसं करतो हे देखील आपल्याला कळण्यासाठी कॅश फ्लो स्टेटमेंट अत्यंत आपल्याला इथं हेल्प करतं. त्यानंतर हेल्पफुल इन डिव्हिडंड डिक्लेरेशन, ज्यावेळेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिव्हिडंड डिक्लेअर करतात त्यावेळेस कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे अत्यंत माहितीपूर्ण आणि महत्वाचं असतं की ज्याच्या मधनं आपल्याला कॅश फ्लो कसा होतो, आपल्याला कॅश कशी अवेलेबल होते, ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज कशा आहेत आपल्या, आणि आपल्याला आपण त्याच्यातून खर्च कसा करू शकतो याची माहिती आपल्याला त्याच्यातून मिळते. टूल्स ऑफ प्लॅनिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट करता देखील हे अत्यंत महत्वाचं आहे. Then uses of cash flow statements, how we can use these cash flow statements as a tool of historical analysis and help to answer many questions, such as we can have such questions, and with the help of cash flow statements we can find out the solution of these questions. Let us see which are those questions. हे आपल्याला प्रश्न काही पडू शकतात, सच ॲज व्हॉट इज द लिक्विडिटी पोझिशन ऑफ बिझनेस, व्यवसायाची लिक्विडिटी पोझिशन काय, वाय द नेट प्रॉफिट हॅज गॉन अप इवन दो कॅश बॅलन्स इज डिक्रीज, आपला नेट प्रॉफिट वाढलेला आहे तरी पण आपला बॅलन्स जो आहे कॅशचा तो कमी झालेला आहे, हे का. वाय द कॅश बॅलन्स इज इन्क्रीज इवन इफ देर इज अ नेट लॉस, आपला कॅश बॅलन्स वाढलेला आहे पण तरी देखील आपल्याला लॉस का होतोय, म्हणजे कॅश आणि लॉस मध्ये काही रिलेशन आहे का. हाऊ द वर्किंग कॅपिटल नीड्स वेअर मीट बाय द फंड्स जनरेटेड फ्रॉम करंट ऑपरेशन्स, आपलं वर्किंग कॅपिटल आपण कसं तयार करू शकतो किंवा त्याची जी काही आवश्यकता आहे ते या फंड्स पासून आपण कसं निर्माण करू शकतो, त्याची हे वर्किंग कॅपिटलची उपयोगिता. ठीक आहे. Did the firm use external sources of finance to meet its need of funds, आपले जे एक्सटर्नल सोर्सेस, बाहेरील जे आपल्याला पर्याय आहेत आपले फंड्स किंवा फायनान्स रेज करण्याचे, ते आपण यातनं कशा प्रकारे निर्माण करू शकतो आपल्या फंड्स, बाहेरून सोर्सेस जे आहेत त्यांच्यापासून. डिड द फर्म सेल एनी ऑफ इट्स नॉन करंट ऍसेट्स, नॉन करंट ऍसेट्स जे आहेत ते वापरून विकून फर्म आपले काही फंड्स आहेत ते उभे करू शकतो का. ओके. नाउ presentation of cash flow statement, how cash flow statement is presented. You can see according to AS3 means accounting standard. AS means accounting standard. Cash flow statement should be presented in a manner that it reports inflows and outflows of cash by classifying business transactions of a specific period into three categories, that is operating, then investing and financing. ओके. आता इथं आपल्याला काय सांगितलंय की कॅश फ्लो स्टेटमेंट कसं असावं, प्रेझेंटेशन त्याचं कसं असावं. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कॅश इनफ्लोज कशा आलेल्या आहेत, म्हणजे आपल्याला कॅश मिळालेली कशी आहे,
आणि त्याचा वापर म्हणजे आउटफ्लो कसं झालेला आहे हे दर्शविणारं हे स्टेटमेंट इथं असलं पाहिजे. ते 3 प्रकारे असलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत आपल्या दैनंदिन ऍक्टिव्हिटीज त्याच्यामधून आपल्याला कॅश कशी मिळते आणि त्याच्यासाठी आपलं कॅश आउटफ्लो कसा होतो, वापर कसा होतो. त्यानंतर इन्व्हेस्टिंग आपण त्या कॅश फ्लो मधून काही इन्व्हेस्ट करतोय का, आणि फायनान्सिंग आपल्याला कशा प्रकारे ती कॅश अवेलेबल होते आणि आपण अजून काय त्याच्यात फायनान्स करू शकतो का, अशा प्रकारचं हे कॅश फ्लो स्टेटमेंट असलं पाहिजे. यू कॅन सी फॉर्मॅट ऑफ कॅश फ्लो statement on your screen. This is a format of cash flow statement. You can see that format of cash flow statement for the year ended, whatever the year is. For example, you can see 31st March 2020. Okay, then cash flow from operating activities. आता ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज पासून कशा आपल्याला कॅश फ्लो मिळणार आहे. नेट प्रॉफिट. आता आपल्याला इथं नेट प्रॉफिट घ्यायचा आहे, पण नेट प्रॉफिट म्हणजे कॅश अवेलेबिलिटी नाही, हे पहिलं लक्षात घ्या. ठीक आहे. नेट प्रॉफिट म्हणजे काय आहे, फक्त तो एक नफा आहे आपल्याला कॅश अँड नॉन कॅश आयटम पासून मिळालेला. ठीक आहे. पण निव्वळ कॅश आपल्या हातात किती आहे हे काय आपल्याला नेट प्रॉफिट वरून समजणार नाही. त्यासाठी आपल्याला काही ऍडजस्टमेंट करावं लागतात. सो adjust non-cash or non-operating items. We have to adjust those items which are of non-cash or non-operating items nature. ओके. फॉर एक्झाम्पल डेप्रिसिएशन. आता डेप्रिसिएशन मुळे काय होतं बघा मित्रांनो, डेप्रिसिएशन मुळे आपण प्रॉफिट अँड लॉसला डेबिट करतो त्यावेळेस डेप्रिसिएशनचा जो काही इफेक्ट आहे तो नेट प्रॉफिटला जात असतो. म्हणजेच आपलं नेट प्रॉफिट तिथं कमी दिसतं, पण त्याचा कॅशवर काही परिणाम होत नाही, पण तरी देखील नेट प्रॉफिट तिथे कमी होतो. त्यामुळे आपल्याला इथं तो ऍड करावा लागेल बघा. ऍड डेप्रिसिएशन, ऍड इंटरेस्ट पेड, त्याच्यानंतर इंटरेस्ट पेड हे काय नॉन ऑपरेटिंग आयटम आहे त्यामुळे ते ऍड करावं लागणार आहे आपल्याला. देन ऍड लॉस ऑन सेल ऑफ ऍसेट. इट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग आयटम. ते काय दैनंदिन आपल्याला लॉस होणार नाही तो, त्यामुळे तो पण आपण लॉस इथं करणार आहोत. लॉस ऑन सेल ऑफ ऍसेट्स. लेस नॉन ऑपरेटिंग आयटम्स. इंटरेस्ट और डिव्हिडंड रिसिव्ड. आपल्याला इंटरेस्ट किंवा डिव्हिडंड रिसिव्ड हे काय ऑपरेटिंग इन्कम नाही आपलं, हे ना. आपल्याला काय ऑपरेटिंग आपल्याला ते काय रोज मिळणार नाही, त्यामुळे आपण त्याच्यातून लेस करणार आहे. लेस इंटरेस्ट डिव्हिडंड रिसिव्ड. त्यानंतर लेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऍसेट. इट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. that is why it is deducted from net profit. Okay, and we get adjust working capital changes. We also get have to adjust the working capital here. Okay, जसं add increase in capital liabilities, करंट लायबिलिटीज. आता करंट लायबिलिटीज मध्ये तुमचं काही वाढ झालेली आहे. ठीक आहे. म्हणजेच काय, तिथं तुम्ही फॉर एक्झाम्पल लोन घेतलेला असेल त्यामुळे तुमचं कॅश इनफ्लो तिथं झालेला आहे. ठीक आहे. ऍड डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स. तिथं करंट ऍसेट मध्ये काय डिक्रीज झालेले म्हणजे डेटर्स आहेत समजा, किंवा तुमची कॅश आहे तिथं काही डिक्रीज झालेली आहे. ठीक आहे. डेटर्स आहेत ते तुमचे डेटर्स डिक्रीज झाले म्हणजे तुमचं कॅश इनफ्लो वाढलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही तिथं डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स ऍड करणार आहात. आणि त्याच्या उलट अपोजिट लेस इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्स अँड लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. ओके, अँड वी गॉट हिअर कॅश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन्स. ठीक आहे. आपल्याला अशा प्रकारे इथं कॅश इनफ्लो कसा होतोय, कॅश फ्लो कसा होतोय ते आपल्याला इथं पाहायचं आहे. तर आपण हे जे वजाबाकी केलेली आहे त्याच्यामधनं आपल्याला कॅश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन्स इथं प्राप्त झालेले आहे. अजून आपला दुसरा पार्ट असणार आहे. और सेकंड पार्ट इज कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज. when we invest some money somewhere, we get some interest or dividend, okay, from those investment. That means returns from those investment. Okay, so we have to add that returns in cash flow activities. Okay, तर आपण ऍड केलेले इंटरेस्ट और डिव्हिडंड रिसिव्ड. सेकंड, सेल ऑफ ऍसेट. सेल ऑफ ऍसेट केल्याने आपल्याला कॅश इनफ्लो झालेला आहे. आणि लेस
परचेस ऑफ फिक्स ॲसेट्स ऑर इन्व्हेस्टमेंट. आता परचेस केल्यामुळे काय झालेलं आहे, वी हॅव परचेस फिक्स ॲसेट्स अँड ऑर वी हॅव इन्व्हेस्टेड अवर मनी समवेअर, our cash somewhere. So cash amount has been decreased. Okay, and that is why it is deducted. And after that, we got net cash from investing activities when we add and deduct some items of cash flow from investing activities. Okay, the third part will be cash flow from financing activities. Okay, आता त्याच्यामध्ये फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज सच ॲज शेअर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, त्याच्यामधनं आपल्याला काही कॅश फ्लो होतोय का आपण पाहू. ऍड इश्यू ऑफ शेअर्स ऑर डिबेंचर्स, ज्यावेळेस आपण शेअर्स आणि डिबेंचर्स इथं इश्यू करतोय त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यातनं कॅश इनफ्लो मिळतोय. ठीक आहे, आणि त्यामुळे ते वी हॅव ऍडेड दॅट इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स हिअर. Then loan borrowed. When we borrow loan, our cash balance increases here. Okay, and that is why here we added loan borrowed. Okay, then less redemption of shares or debentures. When we redeem the shares or debentures, our balance of cash decreases. Okay, and that is why we deducted it from cash flow from financial activities. And loan repaid. When we repaid the loan, our cash balance decreases, and that is why it is deducted. Interest or dividend paid. When we pay interest or dividend, again our cash balance decreases. That means that is outflow of cash, and that is deducted from that cash activities. Okay, then we got net cash from financial activities, and it is added in net cash from investing activities and also cash flow from our operating activities. These three balances are added here. Okay, and we got net cash from financial activities and add cash of beginning. That means opening balance of cash plus bank account. Okay, we add that balance into these total of these three, and we finally got here cash of end. That means closing balance of cash, or we can say closing balance of cash and bank account. Okay, and here we finished our cash flow statement. It is just a specific format of cash flow statements. Okay, from operating activities, from working capitals, and from investing activities, and from financial activities. And we have to solve our practical example of these cash flow statements, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट कॅश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टरवर्ड्स. मुलांना इथं आपण काय केलेलं आहे, तर इथं आपण कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा जो काही फॉर्मॅट आहे तो पाहिलेला आहे. आता हा फॉर्मॅट जो आहे हा अत्यंत आपल्यासाठी महत्वाचा आहे ऍट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॅश फ्लो स्टेटमेंट. आपण ज्या वेळेस कॅश फ्लो स्टेटमेंट ऍक्च्युअल मध्ये बनवणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला हा अत्यंत महत्वाचा आहे, तयार करणार आहोत त्यावेळेस, आणि ते प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आपण सोडवणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. आणि त्यासाठी हा जो फॉर्मॅट आहे आपल्याला माहित असणं अतिशय आवश्यक आहे. आता हा फॉर्मॅट जो आहे आपल्याला 3 भागामध्ये इथं दिसतोय बघा मित्रांनो. आपण आधीच वरती पाहिलेलं बघा, इन 3 कॅटेगरीज. कुठल्या? ऍज पर अकाउंटिंग स्टँडर्ड, its statement should be presented in manner that reports inflows and outflows of cash, and should be shown classified in 3 categories. Kasha? Operating, by operating activities, by investing activities, and by financing activities. ठीक आहे, मग या प्रकारे आपण 3 ऍक्टिव्हिटीज मध्ये हे कॅश फ्लो स्टेटमेंट इथं तयार केलेलं आहे. ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये बघा नेट प्रॉफिट सर सगळ्यात आधी घेतलाय, त्याच्यामध्ये नॉन कॅश आणि नॉन ऑपरेटिंग आयटम्स जे आहेत हे ऍड आणि लेस केले. त्याच्यामध्ये डेप्रिसिएशन आणि इंटरेस्ट पेड ऍड केलेला, लॉस ऑन सेल ऑफ ऍसेट ऍड केलेला आहे, आणि इंटरेस्ट, डिव्हिडंड आणि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऍसेट्स ह्या लेस केलेल्या. त्यानंतर आपल्याला मिळतं ऍडजस्ट वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. त्याच्यामध्ये इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटीज अँड डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स हे ऍड केलेले आहेत. त्याच्यानंतर इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्स अँड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हे आपण लेस केलेले आहेत. फ्रॉम ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज, ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज, आपल्याला मिळतंय कॅश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन्स. ओके, आफ्टर दॅट कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज आपण पाहिल्या, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट, डिव्हिडंड आणि सेल ऑफ ऍसेट्स ऑर इन्व्हेस्टमेंट
हे आपण ऍड केलेलं आहे, कारण त्याच्यापासून आपल्याला कॅश इनफ्लो मिळतोय. आणि परचेस ऑफ फिक्स असेट्स इन्व्हेस्टमेंट हे आपण लेस केले, त्याच्यामुळे आपले फंड्स बाहेर जात आहेत, आउटफ्लो होतोय. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला मिळत आहे नेट कॅश फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज. ठीक आहे, म्हणजे आपला दुसरा जो पार्ट आहे तो इथं आपण पूर्ण केलेला आहे. तिसरा आहे कॅश फ्रॉम फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज. त्याच्यामध्ये इश्यू ऑफ शेअर डिबेंचर्स आहे, लोन बॉरोड आहे, याच्यामधनं आपल्याला कॅश मिळते आहे, त्यामुळे आपण ते ऍड केले आहे. लेस रिडम्शन ऑफ शेअर्स, म्हणजे शेअर्स परत केलेले आहेत, परत घेतलेले आहेत. त्यानंतर लोन रिपेड केलेले आहे. त्यानंतर इंटरेस्ट डिव्हिडंड पेड, म्हणजे थोडक्यात इथं कॅश आउटफ्लो झालेला आहे आणि त्यामुळे आपण ते लेस केलेलं आहे. त्याच्यात नेट कॅश फ्रॉम फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. त्यानंतर ऍड कॅश ऑफ द बिगिनिंग, म्हणजे जो ओपनिंग बॅलन्स आहे आपल्या कॅशचा तो आपण इथं ऍड केलेला आहे त्या टोटलमध्ये. आणि आपल्याला जी फायनल बॅलन्स मिळतो त्याला आपण काय म्हणतो, कॅश ऍट द एंड ऑफ दॅट कॅश फ्लो स्टेटमेंट ऑर इयर. अँड आपण त्यालाच म्हणतो क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ कॅश आणि बँक. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथं एक कॅश फ्लो स्टेटमेंटच्या बाबतीत माहिती घेतलेली आहे. त्याचे काय काय आपल्याला ऍडव्हान्टेजेस, आपण इम्पॉर्टन्स आहे, कॅश फ्लो स्टेटमेंट म्हणजे काय, त्याचे काय काय जे काय महत्व आहे. We have studied about the importance of cash flow statements. Then we have also studied about the uses of cash flow statement. If we have some questions about cash flow statements, about various parts of business, then we can find out its information and its solution by the way of cash flow statements, about liquidity, about net profit, about working capital, about external sources, and about funds, अँड अबाउट सेलिंग ऑफ नॉन करंट असेट्स. या प्रकारे आपण जर काही प्रश्न पडत असतील तर आपल्याला त्याचं सोल्युशन हे कॅश फ्लो स्टेटमेंट्स मधून मिळणार आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं अकाउंटिंग स्टँडर्ड प्रमाणे कॅश फ्लो स्टेटमेंट नेमकं काय आहे आणि कसं असावं, प्रेझेंटेशन कसं असावं. तर ते कसं असावं आपण त्याचा नमुना देखील पाहिलेला आहे. इनफ्लोज म्हणजे कॅश आपल्याला मिळाले आणि आउटफ्लोज कॅश आपल्याकडून गेले, या प्रकारे ते असावं. आणि ते 3 भागामध्ये आपण दाखवत असतो. त्यानंतर त्याच्यामध्ये ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज, इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज आणि फायनान्सिंग, आणि त्याच्यामध्ये आपण फॉर्मॅट ऑफ कॅश फ्लो फॉर द इयर एंडेड आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये देखील हे कॅश फ्लो स्टेटमेंट आपण 3 भागामध्ये तयार केलेलं आहे. आणि इथं आपण आपलं लेक्चर इथं थांबवणार आहोत. आय होप दॅट यू हॅव अंडरस्टूड अबाउट this cash flow statement and how to prepare it, what is the importance, and how what are the uses of cash flow statements. Okay, in next lecture we are going to study about practical example how to prepare cash flow statements. Okay, until then, stay safe and bye.